छुट्टी हो जाती। डॉक्टर साहब का शुक्रिया, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब तशरीफ़ लियाए ने, सैयद इदरीस गिलानी साहब का शुक्रिया, वो भी तशरीफ़ लियाए ने। तो बाबे तो लियाते ने तो मेरी रौनक नहीं तो मेरा हौसला नहीं गया। इन्हां दा बहुता बहुता शुक्रिया। यही मेरे जेड़े ना, मैं शायद इन्हां दे कंधियां ते चढ़ के ते तुहाडे तक गल को पहुँचा देना मगर अल्लाह इन्हां नूं खुश रखे, आबाद रखे, सेहतां दे, तंदुरुस्तियां दे। ते बयान करन दे विच ते काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारा बयान कर दिता हर एक ने। मैं सिर्फ इसहाक सुल्तान साहब का दसांगा जिहड़ा वो कहंदे जी ये अज़लात तहलील नहीं गे हुंदे, बल्कि उस मैस जिहड़ा प्रैशर हैगा कुदरती जिहड़ा प्रैशर अल्लाह ने रखा दीवार दे विच जिहड़ी स्ट्रेंथ हैगी वो तुहाडी हैवानी कुवत दे नाल है, अज़लात दे नाल है, मस्कुलर टिशू दे नाल है। ते रतूबतां भी सारियां मस्कुलर टिशू दे विच भरियां होईयां नेगियां। वो तहलील उन्हां च होनी, उन्हां दा ज़ोफ उहदे च कुवत टुटनी है, इहदा एक स्ट्रेंथ हैगी है, इह तां करके कायम हैगी। जदों इहदे विच वो जिहड़ा रेशा हैगा उहने तहलील होना है या उन्हें कमज़ोर होना है तो इन्हें मस्कुलर टिशू तहलील होए ने तो तां ही उहदा जिहड़ा प्रैशर है कुदरती अल्लाह ने रखिया होया विच उहनूं कायम रखण वाला, बन के रखण वाला, वो तां ही तो लूज़ होना है, तां ही उहनूं रास्ता मिलना है, रतूबतां ने बाहर जा पैना। उहदे तहत ही जिहड़े तुहाडे गुददे ने जाज़बा ने काम करदे नेगे, उन्होंने काम ही नहीं, उन्होंने भी अगले ढिले हो जाने, उन्हें भी जज़ब नहीं कर पाना, उन्हें भी वो कीमियाई अमल नहीं कर पाना है। वो हुण अपनी एक वक्री ज़रा को गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह उन्होंने समझ आएगी। वो नवी पैथोलॉजी लई फिरदे जिहड़े जाते ने उन्होंने तदबीक देन और इंशाअल्लाह समझ आएगी उन्होंने कि इस तरह नहीं जी, इस तरह हैगा। वो गोश्त नहीं वेखते, पानी इस्तस्का वाले बंदे का किवें गोश्त सुकड़ गया इंज हो जाता है, वो अज़लात ही तहलील होए ने तां ही तो सुकड़ गया। समझते पै ना जी, इत्थे तुसीं मैनूं दलील दिओगे, कोई ना कोई दिओ तुसीं, जे तुहाडा ज़हन उन्हां दे नाल मिलदा है ना तो मैनूं दलील दिओ। औलाद च तहलील किदों हुंदी है, जदों किदों सुकड़दा है, उस वक्त सुकड़दा जिहदा इहदे विच प्रोटोप्लाज्मा कम हो जांदा। ये किहड़ी तारीख च हुंदा, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर च हुंदा। गुरदे किदों सुकड़दे, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर च सुकड़दे। जदों भी तुसीं रतूबता पैदा करोगे 6 नंबर और 5 नंबर रतूबता पैदा करोगे, प्रोटोप्लाज्मा जिहड़ा वो पूरा हो जाएगा और अपनी जगह पे आ जाएगा। अज़लात तहलील हुंदे ने, हुंदी है अज़लात तहलील हुंदी है, तहलील हुंदी है तो सारा कुछ हुंदा। और भावें शायद ना कर सकन, तुसीं गौर ज़रा करना है अच्छी तरह। और किहड़ा बंदा महक्क जिहड़ा होगा, डॉक्टर साहब भी इस पिछे ने गे, डॉक्टर साहब भी गौर फिक्र करनगे ज़रा। अपने हज़रत पीर अंसर साहब ने गे, ये भी जनाब इस बारे दे विच देखना है तहरीक तहलील। तो वाकई ये इस्तस्का दे विच तहलील अज़लात च हुंदी है या वो प्रैशर दे, प्रैशर भी तो अज़लात नाल ही है ना, अज़लात महफूज ने तो उहदा प्रैशर ठीक हैगा। दीवार दे विच प्रैशर है तो ये अज़लात की बिना दे, मजबूती की बिना दे, सीमट की बिना दे, इट्टां की मजबूती की बिना दे, नहीं तो भुरदी थले डिगदी जाए। अच्छा जी, और दूसरी गल की सी एक होर, जिगर सफरा, अच्छा जी कहते हाँ जिगर सफरा नहीं पैदा करता। ये दसो कि जिगर एक कारखाना हैगा, तुसीं गुददे ने नाकला भी, गैर नाकला भी, एंडोक्राइन सिस्टम सारा जिगर के तहत है। जिगर दे विच तुसीं देखो कि खुरदबीन के थले रख के वेखो, जैसे ही वड्डे जानवर का जिगर कट के वेखो जो सुराख ने, फेफड़े जो कट के वेख लो, फेफड़े में भी सुराख ने। वो जिहड़े सुराख जिथे सुराखां दे विच जिहड़ी तुहाडा कैमूस जांदा है तो उत्थे ते एनालिसिस हुंदा है, उत्थे ही तो खून बनदा हैगा। और खून दे विच चारे खिलतां नेगियां, 3 खिलतां नहीं 4 ही खिलतां नेगियां। जिन्होंने एक नूं खा जांदे है ना खून नूं, खून भी उहदे विच खिलते, जिन्होंने असीं मजमूई तौर पर भी खून कहते हैं, बजाते खुद भी खून। कुव्वत तमीज़ है, कुव्वत इम्तियाज़ हैगी। तो इस तरह ही हर सैल दे विच, हर खुलिए दे विच शऊर है, लेकिन वो असी उहदी अपनी ज़बान समझदी है। बल्कि यह जिहड़ा हैगा तुहानूं पता है एटम बेजान है, सर्कल करदा हैगा, उहदे च शऊर है तो उहदे च इलैक्ट्रॉन सर्कल करदा है।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਨਿਊਟਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੇਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਊਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਊਰ, ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਜ਼ਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਆਂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਫਜ਼ਲਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਤੂਬਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਛਾਣਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਥੁੱਕ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਥੁੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਛਾਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਛਾਨਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਨੇ, ਬੌਲੀ ਮਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਫਰਾ ਸੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਪਏ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਦਵਾ ਜਾਂ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੀ ਗਾਲਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੋਸ ਮਾਇਆ ਗੈਸ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ 'ਚ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਾਰਤ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਕਾਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਫੀਆਤ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਰਕਾਨ ਕੀ ਨੇ? ਕੈਫੀਆਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਲਾ ਗਰਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਫੀਅਤ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਗਰਮ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਦ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ। ਇਹ ਅਰਕਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਸੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਬੇ ਕਦੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੈਰ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਮ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਜੁਜ਼ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲੀਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਜ਼ ਬਣੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮ ਅਜ਼ਾ ਨੇ, ਅਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਤਿੱਬੇ ਕਦੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਠੋਸ ਮਾਇਆ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੋਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਲਤੀਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਜੇ, MRI ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ MRI ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਰੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਛੁਆਵਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਰਾਰਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲਤੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਗਾੜੀ ਹੈ ਹਰਾਰਤ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਕੰਡੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੰਹਾਰ ਨਾਲ ਦਵਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਜ਼ਲਾਤੀਅਤ ਬੇਟੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਤੂਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਜ਼ਲਾਤੀਅਤ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭੌਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨਾਈ ਕੋ ਕਿ ਕਟਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਅਕੜਾਓ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਲਦ ਖਰਾਬ ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਰਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕਦਾ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸਖਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਿਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅਜ਼ਲਾਤੀਅਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਫੇਫੜਾ ਬੇਸੇ ਸੂਈ ਜਬ ਹੋ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਫੇਫੜੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਂਸ ਕੇ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਉਹ ਅਸਾਬੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਗਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਕੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਸਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸਬ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਰੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ।